تاریخ گواہ ہے اس رات کی جب کنعان کے آسمان پر ستارے جگمگا رہے تھے، لیکن زمین پر ایک ایسا ستارہ موجود تھا جس کی چمک سے پورا گھرانہ روشن تھا۔ وہ ایک عجیب منظر بنی۔ میں نے دیکھا کہ 11 ستارے اور ان کے ساتھ سورج اور چاند بھی سب کے سب میرے سامنے ادب سے جھک رہے ہیں، مجھے سجدہ کر رہے ہیں۔ باجان، میں نے ایک بہت ہی خاص خواب دیکھا ہے۔ وہ ستارے، وہ سورج اور چاند سب میری تعظیم کر رہے تھے۔ ہاں ہاں، اس کا کیا مطلب ہے ابا جان؟ میرے پیارے بیٹے، اپنا یہ خواب اپنے بھائیوں کو مت سنانا۔ شیطان انسان کا کھلا دشمن ہے، کہیں وہ تمہارے خلاف کوئی خطرناک سازش نہ رچ ڈالے۔ تو دیکھتے نہیں، پتاجی یوسف اور اس کے بھائی بنیامین کو ہم سب سے زیادہ چاہتے ہیں، جبکہ ہم ایک مضبوط چکھا ہیں، ہم زیادہ طاقتور ہیں۔ واقعی ہمارے والد یوسف کی محبت میں بہت دور نکل گئے ہیں۔ ہمیں کچھ کرنا ہوگا تاکہ پتاجی کا دھیان صرف ہماری طرف ہو جائے۔ یا تو یوسف کو قتل کر دو یا اسے کسی ایسی دور زمین پر بھٹکاؤ جہاں سے وہ واپس نہ آ سکے، پھر اس کے بعد توبہ کر کے نیک بن جانا۔ اسے جان سے مت مارو، اگر کچھ کرنا ہی ہے تو اسے کسی اندھیرے کنویں میں ڈال دو، شاید کوئی قافلہ اسے نکال لے جائے۔ ابا جان، آپ یوسف کے معاملے میں ہم پر بھروسہ کیوں نہیں کرتے؟ ہم تو اس کے خیر خواہ ہیں، اسے ہمارے ساتھ باہر کھیلنے بھیجیں۔ اب مجھے ڈر ہے کہ کہیں تم کھیل میں مصروف ہو جاؤ اور کوئی بھیڑیاں اسے کھا جائے۔ میرا دل گواہی نہیں دیتا کہ میں اسے تمہاری سپرد کروں۔ بھیڑیا اسے کیسے کھا سکتا؟ ہم اتنے مضبوط لوگ اس کے ساتھ ہیں، اگر ہمارے ہوتے ہوئے اسے کچھ ہوا تو ہم بڑے ہی گھاٹے میں ہوں گے۔ اور جب وہ اسے لے کر بیابان جنگل کی طرف نکلے تو ان کے چہروں سے شرافت کے لقاب اتر گئے۔ حسد جلن کی آگ اب بھڑک چکی تھی۔ حسد کی آگ اب بھڑک چکی تھی۔ بھائیو، تم یہ کیا کر رہے ہو؟ کیا میں نے تمہارا کچھ بگاڑا ہے؟ مجھے چھوڑ دو، مجھے ابا جان کے پاس واپس جانا ہے۔ آج کیسے گرا وہ خواب تجھے کیسے بچاتا ہے؟ اب یہی رہ اور انتظار کر اپنے قسمت کا۔ تیری جگہ اب ہمارے راستے سے ہٹ چکی ہے۔ اور یوسف کے دل میں بات ڈالی، گھبراؤ نہیں، ایک دن تم ان کا یہ کرتوت یاد دلاؤ گے، خبر بھی نہ ہوگی کہ تم کون ہو۔ ظلم کی انتہا دیکھی، انہوں نے ایک جانور ذبح کیا اور یوسف کی قمیض کو جھوٹے خون سے رنگ دیا تاکہ اپنے والد کو دھوکہ دے سکے۔ ابا جان، ہم دوڑ لگانے میں مصروف تھے اور یوسف تو سامان کے پاس چھوڑ دیا تھا کہ اچانک ایک بھیڑیا آیا اور اسے کھا گیا۔ بھیڑیا کتنا سمجھدار تھا، اس نے میرے بیٹے کو تو کھا لیا مگر اس کی قمیض تک نہیں پھاڑی۔ نہیں، بلکہ تمہارے نفس نے تمہارے لیے ایک کہانی گھڑ لی ہے۔ فصبر جمیل، اب تو صبر ہی بہتر ہے، اور جو بات تم بنا رہے ہو اس پر اللہ ہی سے مدد مانگی جا سکتی ہے۔ مبارک ہو، خوشخبری ہو، یہ تو ایک بہت ہی حسین لڑکا ہے۔ اسے ہم مصر کے بازار میں غلام بنا کر بیچیں گے، بہت منافع ہوگا۔ کنعان کا وہ چاند اب مصر کے بازار میں کھڑا تھا، اس کی قیمت لگائی جا رہی تھی۔ اس کی اصلی قیمت تو زمین و آسمان کے خزانے بھی نہیں چکا سکتے تھے، اور اسے مصر کے عزیز نے بہت تھوڑی قیمت یعنی گنتی کے چند سکوں میں خرید لیا۔ بیچنے والے اس کی قدر و قیمت سے بالکل انجان تھے۔ اس لڑکی کو عزت سے رکھو، یہ کوئی معمولی غلام نہیں لگتا۔ ہو سکتا ہے یہ ہمیں نفع دے یا ہم اسے اپنا بیٹا ہی بنا لیں۔
वक्त गुजरता गया और यूसुफ जवानी की दहलीज पर आ पहुंचे। अल्लाह ने उन्हें हिकमत और इल्म से नवाजा। हुस्न ऐसा था कि देखने वाला पलक झपकाना भूल जाए। सालों गुजर गए मगर इस शख्स के हुस्न का जादू कम नहीं होता। मेरा दिल अब मेरे काबू में नहीं रहा। मुझे इससे बात करनी होगी। अब आ जाओ, उन्होंने सारे दरवाजे बंद कर दिए। यहाँ मेरे और तुम्हारे के सिवा कोई नहीं है। तलक मैं तुम्हारे लिए तैयार हूँ। आज़िफ़ा, वो मेरा रब है जिसने मुझे इतना अच्छा ठिकाना दिया। जालिम लोग कभी कामयाब नहीं होते। मैं अपने रब की नाफरमानी नहीं कर सकता। वो दरवाजे की तरफ भागे और जुलेखा ने पीछे से उनकी कमीज पकड़ ली और दरवाजे पर अजीज मिस्र खड़ा था। एक सन्नाटा छा गया। अजीज, जो शख्स आपके बीवी के साथ बुरा इरादा रखे, उसकी सजा इसके सिवा क्या हो सकती है कि उसे कैद कर दिया जाए या दर्दनाक अजाब दिया जाए। अगर कमीज आगे से फटी है तो ये औरत सच कह रही है, लेकिन अगर कमीज पीछे से फटी है तो औरत झूठी है और यूसुफ सच्चा है। तुम इस बात को जाने दो और किसी से जिक्र मत करना। और हैं औरत, तू अपने गुनाह की माफी मांग। बेशक गलती तेरी ही थी। जब उन औरतों ने यूसुफ को देखा तो वो दंग रह गई। उनकी अक्ली गुम हो गई और फल काटने के बजाय उन्होंने अपनी उम्मीद काट ली। जिस काम की तरफ ये मुझे बुला रही है उससे बेहतर मुझे जेल खाना लगता है। अगर तूने इनका फरेब उससे दूर न किया तो मैं बहक सकता हूँ। फिरकार बेगुनाह होते हुए भी उन्हें कैद कर दिया गया, लेकिन कैद खाना भी यूसुफ के आने से इबादतगाह बन गया। मेरे जेल के साथ क्या बहुत से अलग अलग रब बेहतर है या वो एक अल्लाह जो सब पर गालिब है? सिर्फ उसी की इबादत करो। मैंने एक ख्वाब देखा है। 7 मोटी गायें हैं जिन्हें 7 दुबली गायें खा रही हैं, और 7 की बालियां हैं और 7 सूखी। कोई है जो ताबीर बताए? ये तो बस ऐसे ही परेशान ख्यालात हैं बादशाह सलामत। हम ऐसे उलझे हुए ख्वाबों की ताबीर नहीं जाते। यूसुफ, ऐ सच्चे दोस्त, हमें उस ख्वाब का मतलब बताओ। लोग जवाब के इंतजार में हैं। 7 साल तक तुम लगातार खेती करोगे। जो अनाज कटे उसे बालियों में ही रहने देना। फिर 7 साल सख्त सूखे के आएंगे जो सब कुछ खा जाएंगे। अब सच जाहिर हो गया है। मैंने ही उसे फुसलाने की कोशिश की थी। वो बिल्कुल सच्चा और पाक दामन है। आज से तुम हमारे पास अमानतदार मुकाम रखते हो। मिस्र के खजाने अब तुम्हारे हवाले हैं। और फिर यूसुफ के भाई मिस्र आए। वो यूसुफ के सामने दाखिल ही मगर उसे पहचान न सके, लेकिन यूसुफ ने उन्हें पहली नजर में ही पहचान लिया। अगली बार अपने सौतेले भाई को साथ लाना। अगर तुम उसे न लाए तो तुम्हें यहाँ से कोई अनाज नहीं मिलेगा। हिकमत का तकाजा था कि बिन्यामीन को रोका जाए। जब भाइयों ने बहुत मिन्नतें की तो आखिरकार वो वक्त आ गया जब पर्दा उठना था। क्या तुम्हें याद है जो तुमने यूसुफ और उसके भाई के साथ किया था जब तुम नादान थे? क्या तुम ही यूसुफ हो? ये नहीं हो सकता। तुम यूसुफ हो? हाँ, मैं ही यूसुफ हूँ और ये मेरा भाई है। अल्लाह ने हम पर एहसान किया। बेशक जो सब्र और तकवा इख्तियार करे, अल्लाह उसका अजर जाया नहीं करता। क्या तुम्हें याद है जो तुमने यूसुफ और उसके भाई के साथ किया था जब तुम नादान थे? ला तस्रीबा अलैकुमुल यौम। आज तुम पर नहीं, कोई इल्जाम नहीं। अल्लाह तुम्हें माफ करे, वो सबसे बड़ा रहम करने वाला है। मेरा ये कुत्ता ले जाओ और इसे मेरे वालिद के चेहरे पर डाल देना। उनकी आंखों की खुशी वापस आ जाएगी और फिर अपने पूरे खानदान को लेकर मेरे पास आ जाओ। अगर तुम मुझे पागल न कहो तो मुझे यूसुफ की खुशबू आ रही है। हवाएं बता रही है कि मेरा बेटा मिल गया। जुदाई की लंबी रात खत्म हुई। सब्र का फल मीठा साबित। बाप और बेटे का ये मिलाप देखकर फरिश्ते भी रश्क करने लगे। अब्बा जान, ये मेरे उसी बचपन के ख्वाब की ताबीर है। मेरे रब ने उसे सच कर दिखाया। बेशक मेरा रब जो चाहे उसे हिकमत से पूरा कर देता है। ये था बेहतरीन किस्सा। इसमें अक्लमंदों के लिए निशानियां हैं
کہ اللہ کے فیصلے اٹل ہیں اور صبر کا انجام ہمیشہ بہترین ہوتا ہے۔